तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड पृष्ठा 190। नरेन्द्र पूर्व कथा। मठरे काड़ी तपस्वी घरे दुई जन भक्त बसिछन्ति, जड़े त्यागी और जड़े गृही। उभयंकर बयस 24-25। दुई जन कथा कहउछन्ति। एपरी समय मास्टर आसिले। से मठरे 3 दिन रहिबे। आज गुड फ्राइडे 8 तारिख अप्रैल 1887 शुक्रवार। वर्तमान समय सकाळ 8टा हेब। मास्टर आसी ठाकुर घर को जाई प्रणाम कले। तत्परे नरेन्द्र राखाल प्रभृति भक्त मान सहित देखा करी क्रमे यही घरे आसी बसिले एवं दुई जन भक्तों सह संभाषण करी क्रमे सेमानंग कथा शुणिबाकु लागिले। गृही भक्तंकर इच्छा संसार त्याग करिबाकु। मठर त्यागी भक्त जनक ताहांको संसार त्याग न करिबाकु बुझाउछन्ति। त्यागी भक्त कहउछन्ति, जहा किछि कर्म अछि करिदियो, किछि करिले सबु शेष होइजिवो। जणे शुणिथिले से नरक को जिवे। से जणे बंधु को पचारिले नरक किपरि। बंधुटी खंडे खड़ी नहीं नरकर चित्र आंकिबाकु लागिले। नरक जहु अंका होइछि संगे संगे एही लोकटी ता उपरे गड़ीगले आउ कहिले, एथर मोर नरक भोग होइगला। गृही भक्त कहउछन्ति, मते संसार भल लागे नाही। तुमे माने केते आनंदरे अछ। त्यागी भक्त कहउछन्ति, तुमे एते कथा कहउछ काहेकि? बाहरिब तो बाहरी आस, नचेत थरे शौक करी भोग करि नियो। 9टा परे ठाकुर घरे शशी पूजा कले। प्राय 11टा बाजिला। मठर भाई माने क्रमे क्रमे गंगा स्नान करने गले। स्नान पर शुद्ध वस्त्र परिधान करी प्रत्येक ठाकुर घर को जाई ठाकुर को प्रणाम और तत्परे ध्यान कले। ठाकुर भोग पर मठर भाई माने बसी प्रसाद पाइले। मास्टर मध्य तांको संगे प्रसाद पाइले। संध्या हैला। झुणा देवा परे क्रमे आरती हैला। घरे राखाल, शशी, बुढ़ा गोपाल और हरीश बसिछन्ति। मास्टर मध्य अछन्ति। राखाल ठाकुर खाइबा खूब सावधान रे रखिया कहउछन्ति। राखाल शशी प्रभुति प्रति, मु दिने ठाकुर जलखिया खाइबा पूर्व जलखिया खाइथिली। मते देखि से कहिले, तो आड़ को चाहि पारु नाही, तू काहेकि ए काम कलु? मु कांदिबाकु लागिली। बुढ़ा गोपाल कहउछन्ति, मु काशीपुर रे तांको खाइबा जिनिस उपरे जोर रे निश्वास पकाइथिली। सेतेबेले से कहिले, से खाद्य नहीं जाओ। बारंडा उपरे मास्टर नरेन्द्र सहित बुलुछन्ति और उभय अनेक कथबार्ता करुछन्ति। नरेन्द्र कहिले, मु तो किछि माने नाही। मास्टर कहिले, कौन रूप? नरेन्द्र कहउछन्ति, से जहाँ जहाँ कहउथिले प्रथमे बहुत कथा मानु नथिली। दिने से कहिले, तेबे आसुजु काहेकि? मु कहिली, आपण को देखिबाकु आसे, कथा शुणिबाकु नुहे। मास्टर पचारिले, से कौन कहिले? नरेन्द्र कहउछन्ति, से खूब खुशी हेले। परदिन शनिवार 9 तारिख अप्रैल 1887 ख्रीष्टाब्द। ठाकुरंग भोग परे मठर भाई माने आहार परे टिके विश्राम करुछन्ति। नरेन्द्र मास्टर मठर पश्चिम दिगरे थिबा बगीचारे गोटिए गछ तळे बसी निर्जन रे कथा कहउछन्ति। नरेन्द्र ठाकुरंकर स्मृतिचारण करुछन्ति। नरेन्द्रंक बयस 24, मास्टरंकु 32 वर्ष। मास्टर कहउछन्ति, ठाकुरंक सहित प्रथम देखा दिनटी तुमर भल भाव मन अछि तो? नरेन्द्र कहउछन्ति, ताहा दक्षिणेश्वर काली मंदिर रे तांको घरे सही दिन एही 2टी गीत गाइथिली। मन चाल निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर बेशे, भ्रमु किंपा अकारणे, विषय पंचक अबाभूतगण, सबु तर पर के नुहे आत्मनः, पर प्रेमे किंपा हई अचेतन, भूलिछ आपणा जने, सत्य पथे मन कर आरोहण, प्रेम दीप जाड़ी चल अनुक्षण, साथीरे संबल रख पुण्यधन, गपने अति जतने, लभ मोह आदि पथे दस्युगण, पथिकर करे सर्वस्वहरण, परम जतने रखरे प्रहरी, समदम दुई जने, साधु संग नामे अछि पांथ धाम, श्रांत हेले तहीं करिव विश्राम, पथ भ्रांत हेले पचारिव पथ से पांथ निवासी गणे, जदि देख पथे भयर आकार
ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ଦିଅ ଦହାଇ ରାଜାର। ସେ ପଥେ ରାଜାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ସମନ ଡରେ ଯାହା ଶାସନେ। ଗୀତ। ଯିବ କିହେ ଦିନ ମୋର ବିଫଳେ ଚାଲି ଦିବାନିଶି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତବ ଆଶା ପଥ ଚାହିଁ। ତୁମେ ତ୍ରିଭୁବନ ନାଥ ମୁହିଁ ଭିକାରୀ ଅନାଥ କେମିତି କହିବି ତୁମକୁ ଆସ ମୋ ହୃଦୟ ବୋଲି। ହୃଦୟ କୁଟୀର ଦ୍ୱାର ନିରନ୍ତର ରଖେ ଖୋଲି ଅନ୍ତରେ ଆସ ବାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୃପା କରି। ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ ଗୀତ ଶୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏ ପିଲାଟି କିଏ? ଆହା କେତେ ଭଲ ଗାଉଛି। ମୋତେ ପୁଣି ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଗଲା? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ରାଜମୋହନଙ୍କ ଘରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ। ସେଥର ଦେଖି ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତବ କରି କହିଲେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ। ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମା ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇପାରେ? ଗଲେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବି? ମା କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗୀ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନ ପାଇଲେ କିପରି ପୃଥିବୀରେ ରହିବି? କହିଲେ ତୁମେ ରାତ୍ରରେ ଆସି ମୋତେ ଉଠାଇଲ ଆଉ କହିଲ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କଲିକତା ଘରେ ଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ, ଏବସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର ଓ ନିରାକାର। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି କାଶୀପୁରରେ ସେ ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନରେ ଗଛ ତଳେ ଧୂନି ଜାଳି ବସିଥିଲେ ନୁହେଁ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ। କାଳିକୁ କହିଲି ମୋ ହାତ ଧରି ଦେଖ। କାଳି କହିଲା ତୁମର ଦେହ ଛୁଇଁବାରୁ ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶକ୍ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାରିକୁ କହିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କଲେ ଏହାର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ଲେଖିଥିଲେ ନରେନ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସେସବୁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତୁମର ହାଡ଼ କରିବ। ଶରତର ଭାର ମୋ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି, ତା'ର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ପତ୍ର ଜମି ନ ଯାଏ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମନେଥିବ ଯେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମାଛମାନଙ୍କର ଗାତ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମାଛମାନେ ଆସି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାତରେ ପତ୍ର ଜମିଯାଏ ସେ ଗାତରେ ଆଉ ମାଛ ଆସି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ମୋତେ ନାରାୟଣ କହୁଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନାରାୟଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଶୌଚ ପାଇଁ ମୋ ହାତରୁ ପାଣି ନେଉନଥିଲେ। କାଶୀପୁରରେ କହିଲେ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଦିନେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ନୁହେଁ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ମୋର ଦେହ ନାହିଁ, କେବଳ ମୁହଁଟି ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି ଘରେ ଆଇନ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା କ'ଣ କରୁଛି। ମାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରେ କାଶୀପୁରରେ ଥିଲେ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ପାଗଳ ପରି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବି। ସେ କହିଲେ ତୁମର ତ ବଡ଼ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି। ସମାଧିର ପରପାରିକୁ ଯାଅ, ସମାଧି ତ ତୁଚ୍ଛ କଥା। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଛାତକୁ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି କାଳି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କହେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସହଜରେ ହେବ? ଆଗେ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହେଉ। ପୁଣି ତାରକ ବାବୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ କହିଥିଲେ ଭାବ ଭକ୍ତି କିଛି ଶେଷ ନୁହେଁ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲେ କୁହ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥାରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ସେସବୁ ମନର ଭୁଲ, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ମା ନରେନ୍ଦ୍ର ଏହିସବୁ କଥା କହିଛି, ତେବେ ଏସବୁ କ'ଣ ଭୁଲ? ତାପରେ କହିଲେ ମା କହିଲେ ସେସବୁ ସତ୍ୟ। ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ମନେ ଥିବ ତୁମର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସର୍ପ ପରି ଫଁ ଶବ୍ଦ କରି ଫଣା ଟେକି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ
ସେ ତ ଏତେ କଥା କହିଥିଲେ, କାହିଁ ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ସାଜିଛି, ପଇସା ନେବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗପ ମନେ ଅଛି ତ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କ'ଣ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବହୁରୂପୀ ଶିବ ସାଜିଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ନେଲା ନାହିଁ। ଘରୁ ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ଆସି ଟଙ୍କା ଚାହିଁଲା। ଘର ଲୋକେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ନେଲ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଶିବ ସାଜିଥିଲି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ କ୍ଷଣ ଧରି ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ୍ୟ ସାଜିଛ, ତୁମ ଉପରେ ସବୁ ଭାର। ତୁମେ ମଠର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ସାଧନ ଭଜନ ଯାହା ଆମେମାନେ କରୁଛୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ରାମବାବୁ ଏହି ସାଧନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ରାମବାବୁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଆଉ ସାଧନ କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସେପରି କରୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ସାଧନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମର କଥା ପୁଣି କହିଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର କାଳ ହୋଇଛି, ଘରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣେ, ତୁମ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମା କହିଛନ୍ତି, ମୋଟା ଭାତ ମୋଟା ଲୁଗା ହୋଇପାରେ, ଭାତ ଡାଲି ହୋଇପାରେ। ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ଭାବ ଆସିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲି, ଅସତ୍ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବେଳେବେଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ହାତରୁ ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ହାତ ଟିକିଏ ଉଠି ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ, ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇନାହିଁ। ଥରେ ଥରେ ଖୁବ୍ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସେ। ବାବୁରାମଙ୍କ ଘରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେପରି କିଛି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ତ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ବେଳେବେଳେ ହେଉଥିଲା। ଦୁଇଜଣ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ତୁମେମାନେ, ରାତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାହିଁ? ରାତି ହୋଇଛି। ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୀ ଧାମରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ହେଲା ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଠର ଭାଇମାନେ ଓ ମାଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 25-26 ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାଳତି ପରେ କେହି କେହି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ଘରେ ଆସି ବସିଲେ ଓ ଆଳାପ କଲେ। ରାତି 9ଟା ପରେ ଶଶୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କଲେ ଓ ଶୟନ କରାଇଲେ। ମଠ ଭାଇମାନେ ନିରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ ରାତ୍ରି ଆହାର କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଟି, ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ଓ ଟିକିଏ ଗୁଡ଼, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁଜିର ପାଏସ ପ୍ରସାଦ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।